تنفقوا مما تحبون۔ میں تمام صحافی حضرات کا انتہائی مشکور ہوں، المرکز اسلامی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا محترم سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ ان کے ساتھ سابق سینئر منسٹر اور ایم پی اے محترم عنایت اللہ خان صاحب اور صہیب الدین کاکا خیل صاحب موجود ہیں، سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی خیبر پختونخوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمارے پاس ساتھ جناب سید جماعت علی شاہ بھی موجود ہیں۔ جی، تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں پہلے 2-3 اہم واقعات جو ہیں اس پہ مختصراً بات رکھوں گا اور پھر آپ لوگ کو موقع دوں گا کہ آپ سوالات کر سکیں۔ سب سے پہلے جو کل واقعہ ہوا ہے باجوڑ میں، اور قاری الیاس جو کہ ایک نوجوان عالم دین تھے، جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق تھا، ان کو بڑی بے دردی سے عین ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں حکومت کی ناک کے عین نیچے ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے بھائی، بڑے بھائی مفتی سلطان محمد کو بھی کچھ عرصہ پہلے اسی طرح ٹارگٹ کلرز نے شہید کر دیا تھا۔ اب آج جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، ان کی نوجوان بیوہ اور ان کے 6 ماہ کے بچے کو گود میں لیے وہ حکومت سے پوچھتی ہے کہ 6 ماہ سے وہ حکومت کو اور حکومت ان کو کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کو لیویز دے رہے ہیں، پرسنل گارڈ دے رہے ہیں، لیکن 6 ماہ سے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر نے ایک ایسے شخص کو جن کو تھریٹس تھے، ٹارگٹ کلرز جن کے پیچھے لگے تھے، حکومت کو پتہ تھا، اور قاری الیاس شہید نے حکومت سے درخواست بھی کی تھی اور 6 ماہ سے یہ درخواستوں کا سلسلہ جاری تھا، ان کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکے۔ سیکیورٹی وزراء کے لیے ہے، سیکیورٹی اے سی کے لیے ہے، سیکیورٹی ڈی سی کے لیے ہے، سیکیورٹی بیوروکریسی اور حکومت کے وزیروں اور مشیروں کے لیے ہیں، اور علماء کے لیے، عوام کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ ان کو شہید کر دیا گیا، اور باجوڑ کے عوام نے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا ہے، طلبہ نے بھی احتجاج کیا ہے۔ میں حکومت کے اس عوام دشمن رویے کی مذمت کرتا ہوں۔ میں شہید کے خاندان سے، اہل خانہ سے تعزیت کرتا ہوں، ان کی شہادت کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں، اور اس ظلم کے خلاف سینٹ آف پاکستان کے فلور پر آواز اٹھاؤں گا۔ قاری الیاس شہید، مفتی سلطان محمد شہید، محمد زادہ اگروال شہید، ہمارے نوجوان، ہمارے سماجی کارکن، ہمارے علماء محفوظ نہیں ہیں۔ ٹارگٹ کلرز کا راج ہے، دہشت گردوں کا راج ہے۔ حکومت عیش و عشرت کی ایوانوں کے اندر عیش کر رہی ہے، اور عوام کو ٹارگٹ کلرز اور دہشت گردوں اور جرائم پیشہ لوگوں کے حوالے کر دیا ہے۔ تو میں سینٹ آف پاکستان کے فلور پر اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت اپنے سیکیورٹی پلان کو، اگر کہیں ہے سیکیورٹی پلان، اس کو ریویو کرے۔ کہاں پہ لیپس ہیں، کہاں پہ لوپ ہولز ہیں؟ دہشت گرد کیوں آتے ہیں اتنی بڑی نیٹ ورک کے باوجود، سیکیورٹی نیٹ ورک کے باوجود؟ انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، سیکیورٹی نیٹ ورک ہے، اور باجوڑ کے اندر اور قبائلی علاقوں کے اندر فوج پڑی ہوئی ہے، تو کہاں سے آتے ہیں یہ ٹارگٹ کلرز؟ اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں، ڈسٹرکٹ آفیسز کے عین درمیان ایک شخص کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کو ریویو کرنا چاہیے اپنی سیکیورٹی پلان کو، اور قاری الیاس شہید کے فیملی کو فوجیوں کے جو شہداء پیکیج ہے، وہ شہداء پیکیج، وہ شہید پیکیج دینا چاہیے۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے، لوگوں کو تحفظ دینا، امن و امان کو قائم رکھنا، لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا، وہ اس میں ناکام ہو چکی ہے۔ تو ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے کل، یہ معاہدہ نہیں ہے، یہ سرنڈر ڈاکومنٹ ہے، یہ غلامی کی دستاویز ہے،
اور پاکستان کی آزادی کو عملاً تحریری طور پر موجودہ حکومت نے IMF کے حوالے کر دیا. شرم نہیں آتی ایسے سرنڈر ڈاکومنٹ اور غلامی کی دستاویز پہ دستخط کے بعد شادیانے بجاتے ہیں کہ ہماری بڑی کامیابی ہے, اور $1 ارب پر پوری قوم, اس کی آزادی, اس کی قومی وقار, اس کی ساورنٹی کو فروخت کر دیا گیا. شرائط کیا ہیں؟ IMF کو ایسی آزادی اور خود مختاری کہ وہ اپنی مانیٹری پالیسی میں مکمل آزاد ہو, اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو جواب دینا ہو. یہ IMF اسٹیٹ بینک کے گورنر کی صورت میں ایک نیا وائس رائے اسلام آباد میں بٹھانا چاہتا ہے. زرعی پالیسی, مانیٹری پالیسی, ایکسچینج ریٹ, دوسرے فسکل ڈیسیشن وہ لے گی IMF کے اشارے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اس کے نتائج بھگتیں گے عوام, لیکن گورنر اسٹیٹ بینک کوئی جواب دہ نہیں ہوگا, پاکستان کے پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہوگا. یہ الٹرا کانسٹیٹیوشنل ایگریمنٹ ہے, اور اسی لیے میں اس کو غلامی کی دستاویز اور سرنڈر ڈاکومنٹ کہتا ہوں. اس کو مسترد کرتے ہیں. پھر 340 ارب روپے کی آپ کو لیوی لگانا پڑے گا. 4 روپے پر منتھ آپ کو پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کرنا پڑے گا. آپ کو سبسیڈیز جو غریب عوام کو دیتے ہیں اس کو ختم کرنا پڑے گا. آپ کو نئے ٹیکسوں کا بوجھ جون تک عوام کے اوپر ڈالنا ہوگا. آپ کو بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوگا. یہ مہنگائی کا ایک تازہ ترین طاقتور سونامی اس سے آئے گا. عوام کے اوپر IMF کی مفادات کے لیے بوجھ ڈالا جا رہا ہے. عوام کا خون نہ چھوڑا جا رہا ہے استحصالی ساہوکار IMF کے لیے. حکومت اپنی کرپشن کو ختم نہیں کرنا چاہتی. سینکڑوں ارب روپے یہ کورونا کے فنڈ میں کرپشن ہوئی. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ گواہ ہے. چینی مافیا, آٹا مافیا, IPPs مافیا, گیس مافیا, LNG مافیا, لینڈ مافیا اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی, کرپشن ختم نہیں کر سکتی. خود مافیا حکومت کی صفوں میں بیٹھی ہے اور بوجھ ڈال رہی ہے عوام کے اوپر, بوجھ ڈال رہی ہے غریب پاکستانیوں کے اوپر. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور حکومت کی اس رویے کی تو شدید مذمت کرتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. قوم فروختن وچ اردا فروختن. $1 ارب میں پاکستان کو بیچ دیا گیا ان لوگوں نے جو کہتے تھے کہ خودکشی کر لیں گے, IMF کے پاس نہیں جائیں گے. ان لوگوں نے جو خود کہتے تھے کہ جب IMF آپ کے ٹیکسوں کا تعین کرتا ہے اور ضروریاتی زندگی کی قیمتوں کا تعین کرتا ہے تو کہاں کی آزادی, کہاں کا قومی وقار, کہاں کی خود مختاری. آج ہم ان سے پوچھتے ہیں جب $1 ارب میں آپ نے سب کچھ IMF کو دے دیا تو کہاں کی آزادی, کہاں کا قومی وقار, کہاں کی خود مختاری. تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اور سینیٹ آف پاکستان میں اور پبلک میں اس کے خلاف جدوجہد ہم کریں گے. تیسری چیز جو ہے وہ عدلیہ. جو کچھ ہوا ہے آڈیو ریکارڈنگ کی صورت میں, یہ بہت بڑا واقعہ ہے, اور چیف جسٹس آف پاکستان کو فوری طور پر سو موٹو لینا چاہیے اس کے اوپر. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی اس آڈیو ٹیپ نے بتا دیا ہے کہ ایک سرکاری افسر چیف جسٹس کی صورت میں کس طرح 22 کروڑ عوام کے ساتھ کھلواڑ کھیل رہا ہے, کس طرح الیکشن کو مذاق بنا رہا ہے, کس طرح نظام عدل و انصاف کو مذاق بنا رہا ہے. اگر حقیقتاً ثاقب نثار نے یہ کام کیا ہے وہ قومی مجرم ہے, وہ قومی مجرم ہے. اپنے حلب سے غداری, دستوری پاکستان سے غداری, اور 22 کروڑ عوام سے غداری, اور عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ. اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر سو موٹو لیں اور قوم کو بتائیں کہ یہ کیا ہوا تھا اور مجرم کون ہے.
आखिरी बात मैं लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के बारे में करना चाहता हूँ। हमारी लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं और 2382 विलेज काउंसिलों में तमाम विलेज काउंसिलों पे हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 2382 विलेज काउंसिल्स और नेबरहुड काउंसिल्स, तमाम पे जमात ने अपने कैंडिडेट मैदान के अंदर उतारे। 66 तहसील चेयरमैन की जो स्लॉट्स हैं, जो तहसील चेयरमैन की सीट्स हैं, उसमें से 47 के ऊपर तहसीलों के ऊपर तहसील चेयरमैन का इलेक्शन हम कंटेस्ट कर रहे हैं। हमने टिकट्स जारी कर दिए हैं और हमारे उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। इसी तरह अभी तक, और ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं, 125 मुख्तलिफ कैटेगरीज में हमारे काउंसलर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, जिसमें से 12 जनरल काउंसिल, 15 किसान काउंसलर, 64 खवातीन काउंसलर, 25 यूथ काउंसलर और 8 अक़लियती काउंसलर्स जमात इस्लामी के टिकट पर, तराजू के निशान पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। ये शुरुआत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक शुरुआत है, बहुत हौसला अफजा शुरुआत हैं, बहुत कामयाब शुरुआत हैं और ये हवाओं की तब्दीली का इशारा है। और इंशाअल्लाह इस बल्दियाती इंतखाब को हम इस मौजूदा अवाम दुश्मन IMF के ग़ुलाम हुकूमत के ख़िलाफ़ इनकलाब का नुक्ता आगाज़ बनाएं। मैं सूबाई हुकूमत की मज़म्मत करता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ गई और कल उसके अंदर समाअत है। हम खुद इसमें पार्टी बन रहे हैं और अपने लीगल एक्सपर्ट्स को हमने मूव कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट में कल खुद हम मौजूद होंगे, परसों 25 तारीख को। और हम आवाम के हुकूक की जंग जिस तरह हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पर लड़ी है और पेशावर हाई कोर्ट में लड़ी है, इसी तरह अवामी हुकूक की जंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी लड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ कि इस अवाम दुश्मन हुकूमत को, जिसने 2 साल तक बल्दियाती इंतखाबात की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को महरूम रखा है, उनको कोई रिलीफ ना दें और इंश्योर कर लें कि हर सूरत में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का पहला मरहला 19 दिसंबर को ये खैबर पख्तूनख्वा में मुनक्किद हो। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहता हूँ कि क्या आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वज़ीर आला के जलसे नज़र नहीं आ रहे? जनूबी अजला में जलसे, स्वात में जलसे, पेशावर में जलसे, पटवारियों के ज़रिए से लोगों को जमा करना, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल, डिप्टी कमिश्नर स्वात के ऑफिशियल पेज से वज़ीर आला के जलसे को नशर करना, ये कौम के ख़जाने से, सरकारी वसाइल से, पटवारियों, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस और सरकारी गाड़ियों के ज़रिए से ये जो फ्लॉप शो, नाकाम जलसे वज़ीर आला कर रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आ रहा? इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सरकारी वसाइल से हुकूमती वज़रा और वज़ीर आला के जलसों के ऊपर पाबंदी लगा दें, उनको कोर्ट में तलब करें। अगर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का दस्तूरी फ़र्ज़ इलेक्शन कमीशन ने पूरा करना है तो वज़ीर आला को तलब करें, वज़रा को तलब करें। और ये प्री पोल रिगिंग, कबल अज़ इंतखाब दानली, सरकारी वसाइल से स्कीमों का ऐलान करना, बड़े बड़े तरक्याती पैकेजेस का ऐलान करना, ये फ्रॉड है, ये दानली है, ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स का मजाक है। इसलिए इसके ऊपर फौरी तौर पर पाबंदी लगानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो सकता? बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सूबाई हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील किया, आपने इस हवाले से बात की। कमरान मंगश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारे मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं आया तो हम इसके खिलाफ लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है ना उसमें तब्दीली करेंगे। तो अगर सूबाई असम्बली में उन्होंने ऐसी कोई प्लानिंग की तो इस हवाले से आपने कोई प्लानिंग की है? देखें, हम हुकूमत की जो इलेक्शन कमीशन से भागने का अमल है
हुकूमत को इलेक्शन जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन से भागने का रवैया है, इसमें हम कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत भागना चाहती है। हुकूमत ने 3 साल में आवाम को दर्द और दुख दिए हैं। हुकूमत के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। हुकूमत आवाम का सामना नहीं करना चाहती, इसलिए वो भागना चाहती है लोकल बॉडीज़ इलेक्शन से, लेकिन भागने नहीं देंगे। हम असेंबली के फ्लोर पर भी और हम अदालतों में भी और हम स्ट्रीट पावर को मोबिलाइज करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुझे यकीन है कि इस बात को इंश्योर करेगी कि 19 दिसंबर को खैबर पुख्तनख्वा में लोकल बॉडीज इलेक्शन का पहला मरहला मुनक्किद हो जाए। ये मुश्ताक साहब भी आपने बताया अदलिया के हवाले से, चीफ जस्टिस जो सोमोटो है उस हवाले से, उसमें एक फरीक जमात इस्लामी भी थी और जमात इस्लामी भी उस वक्त यही चाह रही थी कि नवाज शरीफ को कुर्सी से उतारा जाए। तो आपकी तमाशा पूरी हुई, तो फिर जो दूसरा फरीक था जो साकिब निसार साहब को कॉल कर रहा था, क्या वो बाकी सब जो नवाज शरीफ के खिलाफ थे उन सब की एक ही नुकता था, सब मिले हुए? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपोजिशन पार्लियामेंट के फ्लोर पर या स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के ज़रिए से ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इसमें कोई कबाहत और गुनाह नहीं है। लेकिन एक चीफ जस्टिस का जो अदल की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है और जिसका काम है इंसाफ करना, वो अगर इंसाफ का इस तरह का मजाक उड़ाए और वो अगर इलेक्शन के ऊपर ऐसा असरअंदाज हो और वोटों और बैलेट बॉक्स के तकद्दुस को इस तरह पामाल करे, तो ये कौमी जुर्म है, ये कौमी जुर्म है। इसलिए मैंने ये मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर सो मोटो ले। सर, ये तमीराती काम जो हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में ख़ुसूसन ट्राइबल एरिया में, इसके हवाले से कहा जा रहा है कि एक फोरम तश्कील दिया गया है जो 1 अरब 50 करोड़ तक की मंजूरी सूबाई हुकूमत नहीं देगी, कोई और फोरम देगा। तो इस हवाले से जमात का क्या पोजीशन है? देखें, 3 सालों में 300 अरब रुपए ये देने थे पीटीआई ने अर्स्टवाइल फाटा या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके आदाद शुमार के मुताबिक इन्होंने 300 अरब के बजाय 112 अरब रुपए दिए हैं 3 सालों में। ये 37% बनता है। जो कमिटमेंट है, जो वादा है, उसका सिर्फ 37% रिलीज हुआ है। यूटिलाइजेशन जो हुई है वो करोड़ों में है, वो करोड़ों में है। गोया अमलन 3 सालों में 15 से लेकर 20% तक कमिटमेंट के मुताबिक यहाँ पे यूटिलाइजेशन हुई। इसलिए कबाइली इलाकों के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान के तमाम इलाकों से सबसे नीचे हैं। गुर्बत, महंगाई, लाकानूनियत, उसने डेरे डाले हुए हैं वहाँ के ऊपर। में जो फंड रिलीज हुआ है 112 अरब रुपए और फिर जो यूटिलाइजेशन हुई है, ये किन के रास्ते? ये एफसी के हाथों, फौज के हाथों, गैर मुंतखब इदारों के हाथों। इसका कोई तुक नहीं बनता। इसीलिए अवाम को पता ही नहीं है कि पैसे कहाँ खर्च हुए हैं और वो ग्राउंड के ऊपर नजर नहीं आ रहे। स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, बिजली और गैस नहीं है, सड़कें नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, तो कहाँ खर्च हुए हैं? इसलिए एक मुतालिबा तो ये है कि एज पर कमिटमेंट 100 अरब रुपए सालाना दिए जाएं और जो बाकी है, यानी जो उन्होंने पहले से 188 अरब मकरूज है वफाक और सूबा, वो भी खर्च किए जाएं। और ये पैसे एफसी और फौज के बजाय मुंतखब नुमाइंदों और कबाइली मशरान के जरिए से वहाँ पे खर्च किए जाएं। बिलखसूस जब लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हो रहा है और लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे आ जाएंगे, फिर उन्हीं के ज़रिए से खर्च किए जाएं। थैंक यू।